사도행전 17장입니다. 사도행전 Acts chapter 17. Acts chapter 17. 사도행전 17장 16절에서부터 25절까지 같이 읽겠습니다. We're going to read from 16 through 25. 우리 찾으셨으면 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 16절부터입니다. 시작. 이제 바울이 아테네에서 그들을 기다릴 때에 그 도시가 온통 우상 숭배에 빠진 것을 보매 그의 영이 속에서 격동하므로 그가 회당에서는 유대인들과 독실한 인사들과 논쟁을 하고 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 논쟁을 하니라. 그때에 에피쿠루스 학파와 스토아 학파에 속한 어떤 철학자들이 그를 만남에 어떤 사람들은 이르되 이 말쟁이가 무슨 말을 하고 있느냐 하고 다른 몇 사람들은 그가 이방신들을 전하는 자로 보인다 하니 이는 바울이 그들에게 예수님과 부활을 선포하였기 때문이라. 그들이 그를 붙들어 아레오바고로 데리고 가서 이르되 내가 말하는 이 새 가르침이 무엇인지 우리가 알 수 있겠느냐. 내가 우리 귀에 생소한 어떤 것들을 가져오니 그러므로 이것들이 무엇을 뜻하는지 우리가 알고자 하노라 하니라. 모든 아테네 사람들과 거기 있던 나그네들은 새로운 어떤 것을 말하고 듣는 것 외에는 자기들의 시간을 달리 쓰지 아니하였더라. 22. 그때에 바울이 마르스의 언덕 한가운데 서서 이르되 너희 아테네 사람들아 내가 알고 보니 너희가 모든 것에서 지나치게 미신에 사로잡혀 있도다. 내가 지나다니며 너희가 섬기는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴 글이 있는 제단을 발견하였나니 그런즉 너희가 알지 못하고 경배하는 그분을 내가 너희에게 밝히 알려주리라. 세상과 그 안에 모든 것을 만드신 하나님은 하늘과 땅에 주심으로 손으로 만든 전들에 거하지 아니하시고 또 무엇인가를 필요로 하시는 것처럼 사람들의 손을 통해 경배를 받지 아니하시나니 이는 그분께서 모든 사람에게 생명과 호흡과 만물을 주시기 때문이라. 아멘. 앉으시기 바랍니다. 우리 계속해서 사도 바울의 2차 선교 여행 때 있던 사건을 공부하도록 하겠습니다. We're going to study continually what happened during Apostle Paul's second missionary journey. 자, 역시 우리 지난번에 BBS 동안에 우리 젊은이 중에 한 사람이 이 부분을 공부하고 자기가 받은 교훈과 또 우리에게 쉐어할 할 내용들을 기록했습니다. Once again, one of our youngsters during our VBS studied this portion of the scriptures. What happened during Paul's second missionary journey? She studied, she learned the lesson, and she made a commitment, and she shared with us. So I'm going to share with you as well. The Jews of Thessalonica found out that Paul and Silas were in Berea, so the Jews went to Berea and caused a ruckus. 데살로니가 교회에 있는 유대인들이 바울과 실라가 베레아에도 있는 것을 발견하고 그곳에까지 가서 소동을 일으켰습니다. The brethren then sent Paul to Athens immediately. 이렇게 되자 형제들이 사도 바울을 아덴으로 바로 파송을 했습니다. However, Saul and Timotheus stayed in Berea. 그러나 사도 바울과 디모데는 베레아에서 그대로 남아 있었습니다. In Athens, 아덴은 그릭 도시입니다. In Athens, Paul was approached by some philosophers of the Epicureans and Stoics. 이제 아덴에 갔을 때 그 유피크리안스와 스토익스라고 하는 이런 철학자들이 사도 바울에게 다가왔습니다. Then the philosophers took Paul to a hill named Areopagus and told him to explain the strange things he said. 그래서 이
그릭 철학자들이 사도 바울을 아레오파구스라고 하는 곳으로 데리고 가서 그에게 사도 바울이 지금 이상한 것들을 전하고 있는데 그걸 좀 설명을 해달라고 했습니다. 여러분, 그 복음을 우리는 알지만 복음을 알지 못하는 사람들에게는 strange things일 수밖에 없어요. You know, we know the gospel. We know who Jesus is. We know the resurrection of our Savior. But to these people, these philosophers, they never heard about Jesus. They never about the resurrection. That's why they thought what Paul preached was strange things. Paul told the philosophers and the Athenians that the altar dedicated to the unknown God was actually the creator of heaven and earth. 이제 사도 바울이 한 곳을 갔는데 unknown God, 알지 못하는 신에게 그랬어요. It's all capital word. The unknown God. 알지 못하는 신에게. 한국말로도 번역을 그대로 대문자로 해놨어요. So these philosophers of Greek, even though they didn't know Creator, but they thought the man-made idol couldn't be a God. So they put the name to the unknown God, all capital. So these people believed there was a true God, but they didn't know who was a true God. That's why they put unknown God. And Paul explained that unknown God you are referring is true God who made heaven and earth. 그러니까 이제 이 사도 바울이 그러니까 이 그릭 철학가들도 사람의 손으로 만든 조각이 어떻게 하나님이 될 수가 있겠는가? 그러니까 분명히 참 하나님이 계실 텐데 그들이 알지 못하니까 to the unknown God, 알지 못한 신에게 그걸 대문자로 써놨어요. 네. 그래서 우리가 성경에 참 하나님 그러면 항상 대문자로 써요. God. 그 다음에 가짜 신은 small g. 그래서 나는 발음도 우리 하나님 할 때는 God이지만 조그만 그 잡신은 God이라 발음 안 해요. G.O.D. little G.O.D. 꽃. 꽃 뭡니까? 꽃 염소. 염소. 그렇게 발음해요. Paul also told the Athenians that God appointed a day in which he will judge the world. 그래서 사도 바울이 그 아덴 사람들에게 하나님께서 한 날을 정해서 세상을 심판하실 것이라는 것을 알려주었습니다. In the end, Dionysius, Areopagite, Damaris, and others got saved. 결국은 사도 바울의 이 프리칭을 통해서 이런 여러 사람들이 구원을 받았습니다. One persecution Paul faced was that he was chased by the Jews from Thessalonica to Berea. 그 사도 바울이 당했던 그 핍박 중에 하나는 안 믿는 유대인들이 가는 곳마다 쫓아다녔다는 것입니다. Another persecution he faced was being accused as a babbler and mocked for spreading the gospel. 또 다른 핍박 중에 하나는 사도 바울이 그리스도와 부활을 전하니까 무슨 이 말쟁이가 무슨 말을 하고 다니는가. 그리고 도리어 사도 바울이 전한 복음을 조롱했다 그랬습니다. Through these events and persecutions, I learned that I shouldn't be afraid to share the gospel because I am not going to be chased around by others like Paul was. 저는
사도 바울의 이 선교 여행 때 일어났던 사건들과 핍박을 통해서 뭘 배웠냐 그러면 내가 복음을 쉬어야 한다고 해서 사도 바울처럼 안 믿는 사람이 쫓아다니고 괴롭히는 것이 아니기 때문에 두려움 없이 복음을 쉬어야겠다는 것을 배웠고 I also learned that I should always be ready to share the gospel with others and also be ready to answer any questions others may have. 그래서 나는 또 뭘 배웠냐 그러면 항상 다른 사람들에게 복음을 전할 준비를 해야 되겠고 그리고 또 다른 사람들이 질문을 하면 그 질문에 대답할 준비를 해야 되겠다고 됐다는 것을 배웠습니다. 여러분 보세요. 이제 나중에 이 철학가들이 사도 바울에게 물었어요. 당신이 말하는 그 교리가 무엇이냐? 우리에게 자세하게 설명해 달라. 그러니까 다 설명해 주었어요. As a Christian, not only we should know the truth, the Bible, the important doctrines, but also we should be able to answer to questions the unbelievers might have. You know, when we are not ready to answer to their questions, they are not going to listen to our message, what we're going to share with them. 여러분 보세요. 우리가 예를 들어서 어떤 안 믿는 사람이 한 가지 질문을 우리에게 던졌다 하십시다. 근데 그 질문에 바른 대답을 못 해주면요. 그 다음 하는 얘기도 안 들으려고 그래요. 그러니까 항상 우리가 구원받은 하나님의 자녀로서 우리가 구원받고 하나님의 자녀, 그러니까 디모데전서 2장 4절에 뭐라 하십니까? 하나님은 모든 사람이 구원을 받은 뿐만 아니라 진리를 아는 데 이르기를 원하신다고 하셨습니다. 그러니까 우리 자신이 알아야 될 뿐만 아니라 다른 사람에게 대답할 수 있는 항상 그런 준비를 해야 한다고 말입니다. My commitment was to pass out gospel tracts to my neighbors and their cars. 저의 커미트먼트는 제가 하나님 앞에 이제 이 레슨을 공부하면서 작정한 것은 이 전도지를 내 이웃과 차에게 더 많이 뿌려야 되겠다. 그런 생각을 했답니다. 여러분 지난 금요일 날 참 많이 더웠지요. 참 엄청나셨어요. 여러분 얼바인이 102도까지 올라갔어요. 제가 상당한 기간을 얼바인에 살았는데 얼바인이 102도로 올라간 것은 처음이었던 것 같아요. 그리고 뭐 이쪽도 말할 것도 없었고 그래서 그날은 이제 전도 방문을 아무래도 우리야 가려면 가는데 사람들이 뭐 문을 열어줘도 이 더운데 팍 그러고 도리어 효과적이 안 될 것 같아서 그 대신 우리 가족을 데리고 밤 10시 이후에 그래서 이제 미리 얘기를 했어요. 우리가 각 시디를 찾아다니면서 복음을 전하지만 그래서 이제 우리 그 사는 집 거기 전에도 이렇게 했지만 그 반경 그냥 바로 이웃에만 했거든요. 그래서 이번에 금요일 저녁 10시 지나서 우리 아이들 우리 가족 기도하고 한 사람이 45개씩 전도지를 준비해 가지고 기도하고 그러니까 우리 그 산은 그 주역 다 뿌리고 그리고 길 건너편에 있는 데까지 뿌려서 275장을 뿌리고 돌아왔어요. 여러분 행복이 뭔지 아십니까? 하나님 안 믿는 사람은 세상 무슨 재미 그런 거에서 근데 저는 정말 그날 우리 가족이 그 275장의 전도지를 한 차도 남김없이 다 뿌리고 돌아왔는데 그렇게 회피할 수가 없었어요. 저만 그런 게 아니고 우리 온 가족이. 여러분 모든 세상 돌아가는 것을 볼 때 주님 오실 날이 지금 가까워요. 내가 살고 있는 내 이웃에게 내가 잠잠히 있다가 주님이 오시면 안 되겠구나.
우리 아이들이 자기들에게 이런 기회를 참 이렇게 한 가족으로서 이런 주님을 섬길 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. 얼마나 감사하고 얼마나 해피했는지 몰라요. 옷은 흠뻑 젖고 더웠지만 그 속에서부터 오는 그 기쁨은 정말 말할 수가 없었습니다. 그러니까 여러분, 우리가 주님의 자녀로서 주님을 섬긴다는데 어떻게 주님을 섬길 겁니까? 우리가 주님을 섬긴다 하지만 우리는 이런 좋은 나라에 살면서 무슨 핍박과 무슨 고통을 당합니까? 우리가 할 수 있는 거 주님의 자녀로서 기본적인 5가지. 그리고 우리 전도자 하나라도 또 주면서 꼭 한번 읽어보세요. 그 정도는 할 수가 있습니다. My family and I, last Friday was so hot, so we didn't go out during the daytime. But after 10 o'clock, my family and I, we went out. We passed out about 275 gospel tracts. We covered all the neighbors. We came home with rejoicing. We were so happy. I had a great burden. What if Lord comes that night? I want our neighbors have opportunity to hear the gospel. Even though after they got that gospel tract and they reject, then that's their problem. But I had to do on my part. I'm the one, how I got saved through the one gospel tract. Eventually, that one gospel tract led me to American church, and I heard the gospel. I got saved. You know, when Jesus comes back, we have to stand before him. How faithfully we have been witnessing. In that respect, I thank the Lord for you, Brother John. You always go out, pass out gospel tract. Not only certain days, but every day. That's something, the blessing to my heart, a blessing to our church. Thank the Lord for you. 그래서 이 어린아이가 이 공부를 하고 나서 내가 정말 내 이웃에게 또 차에다가라도 전도지를 많이 뿌려야 되겠다, 이런 작정을 했답니다. I also decided to study the Bible more so that I would be able to be ready to answer questions and be ready to share the gospel. 그래서 젊은이가 내가 더 성경을 많이 배워가지고 누가 질문하면 바로 대답할 수 있도록, 그리고 항상 주님의 복음을 다른 사람에게 쉐어할 수 있도록 그렇게 해야 되겠다, 이렇게 작정을 했답니다. 우리 다 같이 아멘 하십시다. 제가 어제 어떤 그 젊은 아이에게 복음을 전했어요. 예, 여기 사랑의 교회를 나간다고 그러더라고요. 그 이제 구원의 확신자, 예수님이 나를 위해서 십자가에 죽은 걸 믿느냐, 믿는다고 그러더라고요. 하나가 확신이 있느냐, 없다고 그러더라고요. 그래서 나중에 이제 복음을 전하면서 예수님이 지금 예수님이 우리를 위해서 죽으실 뿐만 아니라 부활하셔 살아계신다 그러니까 그걸 믿느냐니까 그 대답을 안 해요. 그러니까 보세요. 많은 사람들이 교회를 다니고 하나님 믿는다 하지만 여러분 보세요. 아무리 교회가 성경을 창세기 1장부터 요한계시록 22장까지 다 가르치고 아무리 수많은 사람이 모인다 할지라도 그 영혼들이 구원받지 못하면 여러분 지옥 가요. 우리 주님이 이 땅에 오신 목적이 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이라 그랬습니다. 그래서 내가 어제 그 아이 그랬어요. 네 사랑의 교회 다닌 걸 알지만 나는 어른이 됐든지 아이가 됐든지 누구든지 나는 목사로서 내가 해야 될 가장 중요한 게 복음을 전하는 것이니까 내가 물어보지 않을 수가 없다. 그리고 나중에 이제 성경에 대해서 그걸 어떻게 믿냐 이거죠. 여러분, 교회에 나간 사람들은 많아요. 이렇게 전도하다 보면 안 나간 사람들이 찾기가 힘들 정도예요. 그러나 그 사람들이 다 성경은 하나님의 말씀을 믿고 예수님이 나를 구원하기 위해 십자가에 죽으시고 부활하고 살아계실 다 믿는다고 절대 생각하지 마세요.
그러니까 사도 바울이 가서 예수님과 그의 부활을 증거할 때 안 믿는 사람들은 이 말쟁이가 무슨 쓸데없는 소리를 하는가 했지만 어떤 사람들은 그거 알고 싶어 했어요. 그 알고 싶어 하는 그들은 결국은 구원을 받았죠. 그러니까 여러분, 우리는 구원받은 하나님의 자녀로서 우리가 하나님의 말씀으로 항상 우리를 무장해야 되겠지만 다른 사람이 질문할 때 답변할 수 있는 그런 준비를 해야 됩니다. 그래서 바이블 스터디 하는 거예요. 여러분 여러분 구원은 시작일 뿐입니다. 어린아이가 태어남으로써 생명이 존재하지만 그것으로 끝나면 안 돼요. 우리도 마찬가지입니다. 그래서 우리가 하나님 말씀을 배워야 되고 이 어린아이가 자기가 이 말씀을 통해서 교훈을 받고 자기도 이렇게 해야 되겠다. 다른 사람이 질문하면 그 답변할 수 있는 준비를 할 수 있도록 열심히 하나님 말씀을 또 공부해야 되겠다. 우리 모두가 이런 마음의 자세를 갖게 될 때 우리가 하나님 말씀을 잘 들으면요 오래 남아요. 건성으로 들으면 지나가지만 잘 들으면 상당한 기간 동안 우리 속에 남습니다. 그래서 항상 우리 구원받은 하나님의 자녀는 내 자신뿐만 아니라 다른 사람에게 답변할 수 있도록 항상 그런 준비를 해야 될 줄로 믿습니다. Let's pray. 우리 아버지 하나님, 오늘도 사도 바울이 2차 선교여행을 통해서 전한 복음과 일어났던 사건들을 이 어린 젊은이가 공부하고 자기가 받은 교훈을 쉐어를 했습니다. 그리고 다짐을 했습니다. 더 많은 사람들에게, 이웃들에게 자동차에 전도지를 꼽고 전도지를 전하고 또 그 복음을 전할 뿐만 아니라 질문에 대답할 수 있도록 항상 준비가 돼 있을 수 있도록 더 하나님의 말씀을 공부했다고 다짐했다고 합니다. 우리 아버지 하나님, 우리도 이와 같은 다짐을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Dear Heavenly Father, thank you so much for teaching us the lessons we need to learn. Always prepare our lives to be ready to share the gospel with others, ready to be able to answer to the questions they might have, Lord. Always help us prepare our lives to serve you, to share the gospel with others. Bless morning service. We pray in Jesus' name, 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.